Hi, welcome to my video class. As usually, the one of the class differentiation, second PUC differentiation. So this is my third video. Today we have discussed the one of the most important point, implicit function. Dear students, I am already told in one of the previous videos, each video is contained one of the point. As it is in this video, we have recorded the one of the function, implicit function. So now it is one of the question is, what is implicit function? You see, implicit function can be defined as y cannot be expressed in terms of x. Y cannot be expressed. Y cannot be expressed in terms of x. In terms of x. Y ಅನ್ನ x ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. So y cannot be expressed in terms of x. So such one of the example we have written here. So you see it is one of the example. You see 2x plus 3y is equal to sin y like this. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ y is equal to f of x. It is one of the function. So one more examples. So such one of the type y is equal to 2x square plus 3x plus 1 or y is equal to sin x plus cos 3x etc. So ಈ ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Such one of the ನೋಡಿ y can be expressed in terms of x. Y can be expressed in terms of another one of the function. So such function is called explicit function. Explicit function. This one y is equal to f of x. Now here y cannot be expressed in terms of x. Y cannot be expressed in terms of x. For example, you see 2x plus 3y is equal to sin y. ನೋಡಿ y ಅನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು x ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Such type of one of the functions are called implicit function. So in this class our aim is, what is the derivative? How it can be differentiated? Such a type of implicit function. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ implicit function means implicit function can be defined as y cannot be expressed in terms of x. It is mixed together. For example, this one and also another one of the examples. Now we have given ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. This is first one. ಎರಡನೇದು ax square plus by ax square plus by is equal to cos y. So etc. ಈ ತರ. So this example is called implicit function. This example is called explicit function. Our one of the class aim is derivative of implicit function. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ implicit functions ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು we are going to discuss here. Okay. Fine. Now you see, so what is the problem? So here in this method we are asking 2 or 3 marks question in examination. ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. So dear students, now we have discussed the one of the first problem. ನಾನು ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Derivative of implicit function. Derivative of implicit function. Derivative of implicit function. This is the first part. Implicit function na derivative ಏನು? Otherwise I am already told what about implicit function. Implicit function ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಫೈಂಡ್ dy by dx.
ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ತರ ಫೈಂಡ್ dy by dx ಇಫ್ y plus sin y is equal to cos x. y plus sin y is equal to cos x. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ y plus sin y is equal to cos x. This is one of the implicit examples of implicit function. Okay, solution fine. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. y is equal to x ಇರುತ್ತೆ. It is one of the function, it is explicit function. Differentiate with respect to x means, so y can be written as dy by dx. It is derivative of x is 1. Derivative of x is 1. Like that. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ y ಇದ್ರೆ differentiate with respect to x ಆದಾಗ dy by dx ಆಗುತ್ತೆ. x is nothing but 1. So now here y differentiate with respect to x ಆದಾಗ y becomes dy by dx. But here sin y, because sin x is the derivative cos x ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ sin y ಇರೋದ್ರಿಂದ this is a derivative of function of a function or derivative of composite function. First sin ಗೆ ಆಮೇಲೆ y ಗೆ. So is nothing but sin y is derivative cos y into derivative y means it is dy by dx. So now here what about cos x? Cos x derivative is minus sin x. So now here just we can find out the dy by dx. dy by dx is common. It is 1 plus cos y is equal to minus sin x. So that is dy by dx is equal to what? It is minus sin x divided by 1 plus cos y. This is not a problem. It is 2 marks question. 2 marks ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪಂತದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಡೈಲಾಗ್. Again derivative of dy by dx. Find dy by dx. Find dy by dx if y 2x plus 3y is equal to what? Sin y. 2x plus 3y is equal to what? Sin y. Okay. So this is one of the examples. You see, solution. Differentiate with respect to x. 2 into x get derivative of 1. Derivative of constant into function. 2 constant, it is outside. Derivative of x is 1 with respect to x is 1. 3 into derivative of y means with respect to x dy by dx. It is sin y, it is cos y into dy by dx. So now find dy by dx. dy by dx ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಕ್ಕಿದವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So it is 3 into dy by dx. Okay, cos y into dy by dx come to left side. It is minus cos y into dy by dx. It is 2 ones are 2, so it goes to the right side. Plus 2, it becomes minus 2. So dy by dx is equal to what? 3 minus cos y is equal to what? Minus 2. dy by dx is nothing but minus 2 divided by 3 minus cos y. So this is the problem. Okay. So next one of the problem. Next problem na ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Which one is next problem? ax plus by is equal to cos y. So ಇಲ್ಲಿ once again the find dy by dx. ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇತ dy by dx ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. dy by dx ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ. So find dy by dx. ax plus by is equal to cos y. This is one of the third problem. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಅವನ್ನೇ ಮಾತ್ರನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮೇತ ಅವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 15ರಿಂದ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಸಮೇತ
ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಲದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ CET ಆರ್ JEE ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಅಥವಾ CET ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ NCERT ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವು ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ A to Z ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಬಹುದು. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇದು ಕರೋನಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, A into derivative x is 1, B into derivative y is dy by dx. ಇದು ಮಾಡಿ cos y ಡೆರಿವೇಟಿವ್ minus sin y into dy by dx. So B into dy by dx minus sin y dy by dx ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ plus sin y into dy by dx is equal to minus a. So it is dy by dx is nothing but B plus sin y is equal to minus a. So it is dy by dx is equal to minus a divided by b plus sin y. This is the answer. ಇದು ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಮೆಥಡ್. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಏನಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. So the one of the next problem, x square 5 divided by x, 5 divided by x, x square plus xy plus y square is equal to 100. Is equal to 100. ನೋಡಿ, this is the fourth problem. ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಾನೇ ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 2x, x square derivative 2x. ಇಲ್ಲಿ xy it is product of two function. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. d by dx ಫಸ್ಟ್ PUC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು d by dx of second ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟು d by dx of first. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 2x, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ y ಇಸ್ dy by dx, dy by dx ಪ್ಲಸ್ y ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ x ಇಸ್ 1, y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ 2y into derivative of dy by dx. 100 it is constant 0. ಅಂದ್ರೆ x square ಆದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ y square ಇರೋದ್ರಿಂದ x square ಆದಾಗ ನೋಡಿ, x square ಆದಾಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಆದ್ರೆ 2x, y square ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಆದಾಗ 2y into y ಗೆ it is dy by dx. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ dy by dx ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ. x into dy by dx ಪ್ಲಸ್ 2y into dy by dx is equal to 2x ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ minus 2x, y into 1 y plus y ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ minus 1. So it is dy by dx is common. ಇಲ್ಲಿ remaining is 2x plus x plus 2y. ಇಲ್ಲಿ minus 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ 2x plus 1.
So total dy by dx is nothing but minus of 2x plus y whole divided by x. ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂದ್ರೆ x plus 2y. ಸೊ ಇದು ಇದರ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್. ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಚಾನ್ಸ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ x plus y square is equal to tan x plus y. Find dy by dx. It is one of the beautiful implicit function. ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ dy by dx ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ. Find dy by dx. It is one of the question is find dy by dx. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, dy by dx ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ once again ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? It is solution of differentiate with respect to x ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ y ಗೆ dy by dx ಪ್ಲಸ್ y ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ x is 1 ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ 2y ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ y ಗೆ dy by dx. ಸೊ ನಾವು in one of the right side look at ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ tan ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ secant ಸ್ಕ್ವೇರ್. tan x plus y ಡೆರಿವೇಟಿವ್ secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ x plus y into derivative x plus y. It is secant square x plus y into d by dx of x plus y. It is a function of a function. So it is x into dy by dx plus y into 1y plus 2y into dy by dx is equal to secant square x plus y into derivative x is 1 plus derivative y is dy by dx. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? dy by dx ಇರೋದನ್ನ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. secant square x plus y into 1 ಅಂದ್ರೆ secant square x plus y plus secant square x plus y into dy by dx. ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಪ್ಲಸ್ y ಆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು x into dy by dx plus 2y into dy by dx. ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ secant square of x plus y into dy by dx. ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ secant square x plus y into dy by dx is equal to is nothing but secant square x plus y. So plus y after over it is minus. So here it is dy by dx is nothing but what? X plus 2y minus secant square x plus y is equal to secant square of x plus y minus y. So this is dy by dx is equal to secant square x plus y minus y whole divided by x plus 2y minus secant square x plus y. This is the answer, like this. Okay, like this. So ಈ ತರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, and the same way another one of the problem. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದು? Find dy by dx sin square x plus sin square x plus cos square y is equal to 1. Find dy by dx. Find dy by dx. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸರಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದಾಗೆ
ಈ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಷ್ಟೇ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೆಳಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಅದರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. sin square x plus cos square y is equal to 1 ಆದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ x ಅಂದ್ರೆ sin square ಗೆ 2 into sin x. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 2x ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ, sin square x ಗೆ 2 sin x into derivative sin x plus next cos square y ಗೆ 2 cos y into derivative of cos y with d by dx of cos y is equal to derivative 1 is 0. Okay, again that is 2 sin x. Sin x के derivative cos x plus 2 into cos y into cos y के derivative minus sin y into derivative y ಅಂದ್ರೆ dy by dx is equal to 0. dy by dx is equal to 0. So ಹಾಗಾದ್ರೆ minus 2 cos y into sin y into dy by dx is equal to, ನೋಡಿ 2 sin x into cos x ಹಾಕಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ that is minus 2 sin x into cos x. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ sin 2y ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು into dy by dx, ಇದಕ್ಕೆ sin 2x ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ dy by dx is nothing but what? This is nothing but sin 2x divided by sin 2. This is the problem. ಸೊ ಈ ತರ ಈ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಏನು ಅದ್ರಾಗ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, so the one of the next problem, find dy by dx. Find dy by dx. It is sin square y if sin square y plus cos xy into y is equal to this one. d square over dy by dx ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. The one of the problem is sin square y plus cos xy is equal to k. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, you see differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Sin square y, it is also a composite function. 2 sin y into derivative sin y. 2 sin y into d by dx of sin y plus cos xy here, it is minus sin xy into d by dx of xy product is equal to derivative k. K is constant, it is 0. What is it? So it is 2 sin y derivative cos y plus into minus minus sin xy. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 1 is equal to 0. So it is 2 sin y into cos y minus x into minus x into multiple over sin xy into dy by dx plus into minus minus y into sin xy is equal to 0. So ಇಲ್ಲಿ dy by dx ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ sin y ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ sin y ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ cos y into dy by dx ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ.
cos y into dy by dx like this. ನೋಡಿ sin y ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ cos y ಮತ್ತೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ y ಅಂದ್ರೆ dy by dx. ಯಾಕಂದ್ರೆ sin x ಇದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ sin x ಅಂದ್ರೆ cos x ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ x ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ x ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ sin y ಇರೋದ್ರಿಂದ cos y ಮತ್ತೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ y ಅಂದ್ರೆ dy by dx. ಇಲ್ಲಿ dy by dx ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಕಿದವನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ 2 ಸೊ ಅಥವಾ dy by dx is going to be common term 2 sin y into cos y minus x into sin xy ಇಲ್ಲಿ dy by dx common. It is minus y sin xy ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ it is plus of sin xy. So this is dy by dx is equal to what? So it is y sin xy divided by 2 sin y into cos y minus x into sin x like this. So ಈ ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, these are the simple examples of implicit function. Okay, ಇವೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ. ಇವನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರಾಗಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸಿ another one of the problem. If x into root 1 plus y plus y into root 1 plus x is equal to 0 for minus 1 less than x less than 1, prove that dy by dx is equal to minus 1 by 1 plus x whole square. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಇವನ್ನ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದಾಗ it is not a problem, it is given out the function, it is implicit function x into root of 1 plus y plus y into root of 1 plus x is equal to 0. This is not the problem. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ x into root 1 plus y ಮೈನಸ್ ಇದು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಇಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಈ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇದು ಬರದೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ both side of the parameter, you see x into root 1 plus y whole square minus y into root 1 plus x whole square. ಇಲ್ಲಿ x square square root ಹೋದ್ರೆ 1 plus y. ಇಲ್ಲಿ minus square ಆದ್ರೆ plus, it is y square, it is 1 plus x. ಈಗ ನೋಡಿ x square plus xy is equal to y square plus xy. ಈ x square y square ಗುಂಪು ಮಾಡಿ x square minus y square. ಇಲ್ಲಿ x square y ಆಯ್ತಲ್ಲ, x square y ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ x y square
ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y square into 1 y square plus x into y square ಅಂದ್ರೆ y square. ಈಗ ಇವೆರಡು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇವೆರಡು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಂಡಾಗ this is a minus b or a square minus b square, this is a minus b into a plus b, this is nothing but what x minus y into x plus y. ಇಲ್ಲಿ x into y ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು x minus y is equal to ಮತ್ತೆ x minus y ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ x plus y plus xy is equal to 0. ಒಂದು x minus y is equal to 0, ಇನ್ನೊಂದು x plus y plus y x into y is equal to 0. This is not necessary, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟೆ. ನಮಗೆ dy by dx is equal to minus 1 by 1 plus x whole square ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ y plus x into y is equal to ಈ ಪ್ಲಸ್ x ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ x ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ y is ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 plus x is equal to minus x, y is equal to minus x divided by 1 plus x, this one. ಈಗ ನೋಡಿ y can be expressed in terms of x ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ therefore this is the problem for explicit function. ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್, ವೈ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ dy by dx is equal to ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೋಶಂಟ್ ರೂಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೋಶಂಟ್ ರೂಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನು, dy by dx of u by v ಅಂತ ಇದ್ರೆ v into du by dx minus u into dv by dx all divided by v square, all divided by v square. ಆ ತರ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೊ v ಅಂದ್ರೆ 1 plus x into derivative x ಅಂದ್ರೆ 1 minus x into derivative denominator ಅಂದ್ರೆ 1 ಗೆ 0 x ಗೆ 1 all divided by 1 plus x whole square. This is nothing but what? It is 1 plus x into 1 plus x minus x into 0 plus 1 1. It is 1 into x all divided by it is 1 plus x whole square. So it is plus x minus x get cancelled. Numerator ನಲ್ಲಿ 1 ಹೊರಗಡೆ minus 1 by 1 plus x whole square. So this is what dy by dx. So this is our required beautiful answer. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, if cos y is equal to x into sin a plus 1, with ಏನಿದೆ cos a not equal to plus or minus 1, cos a not equal to plus or minus 1. Prove that dy by dx is equal to cos square a plus y all divided by sin a. So this is the problem. ಇದನ್ನ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಇದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದನ್ನ
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಕಾಸ್ ವೈ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಡಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಕಾಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ವೈ ಬೈ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ನೀವು ಹಂಗೆ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ, ವೈ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೈ ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ we can simplify one or two steps. We get into one of the step, that is x is equal to a beautiful step, x is equal to cos y divided by cos a plus y. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ y is equal to x ಇದ್ದಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಅಂದ್ರೆ dy by dx is equal to 1. This is what y is equal to x ಇದ್ದಾಗ. ಅದೇ ನೀವು ಅನದರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ x is equal to y ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ y ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆಗ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 1. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ವೈ is y ಗೆ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ನೋಡಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರು ಇದು ಒಂದೊಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಅಂದ್ರು ಏನೋ. ಸೊ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವೈ ಅಂದಾಗ ವೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಟರ್ಮ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಟರ್ಮ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಇದು ಈ ತರ, ಇದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಅಂತ ಮಾಡೋದು. ಕೇಳ್ಬೋದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವೈ ಆದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏನು ಕೋಶಂಟ್ ರೂಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ವೈ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು ಫೈಂಡ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೋಶಂಟ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಯು ಸಿ ಕಾಸ್ ವೈಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ವೈ, ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವೈ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೋಶಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, that is cos y into cos a plus y ಗೆ minus sin a plus y. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ a plus y ಅಂದ್ರೆ a ಗೆ 0 y ಗೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ all divided by cos square a plus y, cos square a plus y. ಸೊ look at it, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ cos a plus y ಇಂಟು ಸೈನ್ ವೈ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಇಂಟು ದಿಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ 1. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಓಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಏನಿದು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್
ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, dx by dy is equal to, look here, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, sin a plus y, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, sin a plus y cos y, ಇದು ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ cos a plus y into sin y, all divided by, this is nothing but cos square a plus y. You see numerator ನೋಡಿ, sin a into cos b minus cos a into sin b, a ಅಂದ್ರೆ a plus y, b ಅಂದ್ರೆ y ಆಗುತ್ತೆ. This is sin a minus b formula, that is sin a ಅಂದ್ರೆ a plus y minus b ಅಂದ್ರೆ y, all divided by, it is cos square a plus y. This is what, dx by dy, plus y minus y get cancel, that is sin a by, you know, it is cos square a plus y. So dx by dy is equal to sin a by cos square a plus y ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅದರ ಬದಲು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ cos square a plus y divided by sin a. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಇದರಿಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆದಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋದು, ಇಷ್ಟೊಂದು ರಿಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೇಳೋಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಇವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ನನಗೆ ಕಂಡಂತ ನಿಮಗೆ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ NCERT ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಥದ್ದೇ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಇದು ಅದು ಈ COVID-19 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಹುಡುಗರು ಏನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕೊಂಬ ಕಾಲ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲನ ಈ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ CET or JEE, this is not sufficient. Just it is not enough 2 or 3%. ಈ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ CET JEE ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದು 5% ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಇನ್ನು 90-95% ಮಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್, ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಗಳಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫೀಡ್, ಏನು ಮಿಲ್ಕ್ ಫೀಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್, ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್, ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಲ್ಲನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಥಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ y or x does not express in terms of y, does not express in terms of x. So it is mixed together. Such type of one of the problem sometimes it has happened. How it can be differentiated ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇವು ಈ ಮೆಥಡ್ಗಳು ಅವನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ಇದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಇದು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ, ಬಟ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2, ಪಾರ್ಟ್ 3 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅದೇ ತರ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಿರ್ಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ನೇನು ಓದಿರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಪಕ್ಕ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರ.
ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನೋ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಮೋರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕೇವಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 22 ಐಟಮ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಬೇಕಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬೇಕಿರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 22 ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ ರೂಲು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ರೂಲು, ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ. ಇವು ನೀಟಾಗಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನೋ ಡೌಟ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಧ್ಯದಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಕರೋನಾ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CET ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಮೂಲು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಾನು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಈ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೆಥಡ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಗಿ ವಸಂತ್ VK SKRMS ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಬಹುದು ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಸಿ ಯು, ಬಾಯ್.